In the discussions in our previous class, we have seen that induced EMF opposes the change in flux. The nature of induced EMF is to oppose the change in flux. So work has to be done against this induced EMF to establish a current in a circuit which include an inductance. ട്രാൻസിയൻ്റ് ഇഫക്റ്റിലും ട്രാൻസിയൻ്റ് കറണ്ട് ആ സെക്ഷനിലൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളൊരു ഇൻഡക്റ്റൻസ് വരുന്ന സർക്യൂട്ടാണെങ്കിൽ അവിടെ കറണ്ട് ഗ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ കറണ്ട് ഗ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF ബാക്ക് EMF അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം ഈ സോഴ്സിന് അതിൽ കറണ്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ വർക്ക് ഹാസ് ടു ബി ഡൺ. സോ ഈ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്തായിട്ട് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക? ദിസ് വർക്ക് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ആസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. ഈ എനർജി നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന എനർജിയാണ്. എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചു കിട്ടുക? നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും അവിടെ കറണ്ട് കുറഞ്ഞു പോവുകയാണ്, അപ്പോൾ ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എനർജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ കറണ്ട് ഡീകേ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അത് ശ്രമിക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡീകേ ഓഫ് കറണ്ട് ഇൻ ഇൻഡക്റ്റൻസ് എന്നുള്ള ഒരു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിക്രീസ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഈ കറണ്ട് ഇതിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMFനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് എത്രയാണ്, എങ്ങനെയാണ് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ സെഷനിൽ കാണാൻ പോകുന്നത്. എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. വി വിൽ സീ ദിസ് എനർജി ഈസ് ആക്ച്വലി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ഓക്കെ, സോ to maintain a current flow in a circuit, work has to be done by the external voltage source against the induced EMF. So this energy is stored as potential energy and can be recovered when current is turned off. So അതിൻ്റെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഡെറിവേഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. നോട്ട് ഡെറിവേഷൻ ബട്ട് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റിലേക്ക് കൂടെ അത് എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ്. So we know the work done on unit positive charge against back EMF is minus of induced EMF. That is by the definition of EMF. EMF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ work done on a unit positive charge ആണ് നമ്മൾ induced EMF ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. So work done on unit positive charge against back EMF. So it is minus of induced EMF. And amount of charge per unit time or number of charge flowing per unit time, that is the definition of current, that is current. So we can write the total work done per unit time as dW by dt. Work done per unit time, dW by dt is equal to charge in the terms എഴുതുകയാണെങ്കിൽ dW by dq times dq by dt. Now dW by dq is the work done per charge. So work done per unit positive charge is induced EMF. So minus epsilon, then dq by dt is current charge per unit time I. So substituting this, we know using Faraday's law, induced EMF is minus d phi by dt. Rate of change of flux induces EMF, that is induced EMF. So induced EMF epsilon is minus d phi by dt. So minus of minus d phi by dt I. So this can be written as d by dt. Again we know flux phi is equal to, in terms of self-inductance, Li. So d by dt minus minus plus d by dt of phi is Li times I. So this can be written as IL constant, IL into di by dt. So this is the work done, total work done per unit time, dW by dt. So the total work done in building a current from 0 to I0. ഒരു സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറണ്ട് സീറോയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ I0യിലേക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദി വർക്ക് ഡൺ, ദി ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ W is equal to, we want to integrate this expression. So integral 0 to I Li di by dt. So this is dW by dt. So for the total work done, to get the total work done, integrate this expression. So integrating this, we will get L dt cancels, I di. So I di is I square by 2, applying limit, upper limit I0 square by 2, lower limit is 0. So this is the expression for work done. This work done is stored as energy. So this is the energy stored in a inductance when current grows from 0 to maximum value I0. L times I0 squared divided by 2.
So we can note an interesting thing from this equation that work done or energy stored is independent of time. ഇവിടെ ടൈം എന്നുള്ളൊരു പാരാമീറ്റർ വരുന്നില്ല. എന്താണ് ടൈം? സീറോയിൽ നിന്ന് I0യിലേക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം. സീറോയിൽ നിന്ന് മാക്സിമം വാല്യൂ ആയ I0യിലേക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യാനുള്ള ടൈമാണ് ടി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഈ ഫൈനൽ എക്സ്പ്രഷനിൽ വരുന്നില്ല, എനർജി സ്റ്റോറിൽ വരുന്നില്ല. പിന്നെ എന്താണ് വരുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ദി ജോമെട്രി, ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ജോമെട്രി. ജോമെട്രി മീൻസ് എൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് I0. എല്ലും I0 ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ടൈം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഈ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMFന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ എനർജി അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. dφ/dt ആണ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF. ഈ ഫ്ലക്സ് കാര്യമായി ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് കറണ്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫ്ലക്സിന് കാര്യമായിട്ട് ചേഞ്ച് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് വല്ല ഗുണമുണ്ടോ? ഇല്ല എന്നാണ് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ കാണിക്കുന്നത്. ടൈം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്. നമ്മളെങ്ങനെ അതിനെ കറണ്ട് ഗ്രോ ചെയ്താലും വളരെ ക്വിക്കായിട്ട് സീറോയിൽ നിന്ന് മാക്സിമം വാല്യൂ I0യ്ക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതും വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് I0യ്ക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസമില്ല. അതല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ പറ്റിക്കുക, നമുക്ക് വളരെ പതുക്കെ കറണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫ്ലക്സ് ഇല്ലാതെ ഈ കാര്യം മാക്സിമം വാല്യൂ I0യിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഫ്ലക്സിന് എന്തായാലും ചെറിയ ചേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ പോലും അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യും, അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ കറണ്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ടൈം. പിന്നെ എന്താണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ജോമെട്രി. എന്താ ജോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത്? ജോമെട്രി ത്രൂ എൽ. ഇൻഡക്റ്റൻസ് നമുക്കറിയാം. ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു എങ്ങനെയാണ് ആ കോയിൽ വൂണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, എന്താണ് അതിൻ്റെ റേഡിയസ്, എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ, അതിനൊക്കെയാണ് ഇൻഡക്റ്റൻസ്, സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ്, കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ അതിൻ്റെ ജോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് I0, മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് I0, ഏത് കറണ്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഗ്രോ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ വർക്ക് ഡൺ ഓർ എനർജി ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ടൈം ടേക്കൺ to grow the current from 0 to maximum value, but depends on the geometry through inductance, coefficient of inductance, and the maximum value I0. ഇനി എവിടെയാണ് ഈ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ദിസ് എനർജി ഈസ് ആക്ച്വലി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഇതിന് ചുറ്റും ഇതിൽ കറണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഫീൽഡ് ലൈൻസിലാണ്, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലാണ് ഈ വർക്ക് ഡൺ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മാഗ്നറ്റിക് എനർജിയാണ് വീണ്ടും കറണ്ടായിട്ട്, ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ടായിട്ട് അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ട്രാൻസിയൻ്റ് ഇഫക്റ്റ് തരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കാം, W = L/I0/2. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എനർജി സ്റ്റോർഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടു എക്സ്പ്രസ് ദി എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. ബിയുടെ ടൈമിൽ ഈ എനർജി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി യൂസ്ഫുള്ളാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദി എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ വർക്ക് ഡൺ ഓർ എനർജി സ്റ്റോർഡ് L/I0²/2. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു റീറൈറ്റ് ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് B itself, magnetic field B itself. Okay. So for this, consider the flux through the loop. Flux through the loop is surface integral of magnetic field B dot dA. Now in terms of magnetic vector potential, B is equal to del cross A. Now this is surface integral of curl of vector. So we can, using Stokes theorem, we can convert this to a line integral, closed line integral A dot dl. Now also we have another expression for the flux in terms of self-inductance. Phi is equal to Li, that is equation 3. Comparing equation 2 and 3 are two expressions for flux. So Li is equal to closed line integral A dot dl. Now substitute in equation 1. Equation 1 is the expression that we derived for the work done or energy stored, L/I0² divided by 2. So this can be written as I² can be written as I/2 times Li. Okay. Now Li can be written as closed line integral A dot dl. Okay. So this can be written as half closed line integral A dot I dl. Since we know current and dl are parallel, so either we can express this dot product as A dot dl, or can express this as A dot I. The vector sign of dl can be given to this current,
and multiply this with dl. Because current and dl നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ലൈൻ എലമെൻറ്റ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ടിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചെയ്യാറ്. സോ വി ക്യാൻ ഗീവ് ദി വെക്ടർ സൈൻ ടു ഐ ഓൾസോ. The advantage of writing W like this or giving the vector sign to I is that we can immediately generalize this expression to a volume current. This is for a line current. ഒരു വയറിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തത്. സോ ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ that can be generalized to a volume current. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? സോ വോളിയം കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ആണെങ്കിൽ ക്ലോസ്ഡ് ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രലിന് പകരം കൺസിഡർ എ വോളിയം ഇൻ്റഗ്രൽ. ദെൻ എ ഡോട്ട് ഐ ലീനിയർ കറണ്ടിന് പകരം എ വോളിയം കറണ്ട് ജെ. So A dot J d tau, volume integral d tau, that is equation 5. Now, using Ampere's law, we can write J. We have Ampere's law, del cross B is equal to mu 0 J. So J can be written as 1 by mu 0 times del cross B, 1 by mu 0 times del cross C. So W is equal, therefore, equation 5, 1 by 2 J is 1 by mu 0 del cross B. So mu 0 is taken out. Say 1 by 2 mu 0 volume integral A dot J is del cross B. Mu 0, 1 by mu 0 is taken outside. Dot del cross B d tau. Now we are going to use a product rule that A dot del cross B is equal to B dot del cross A minus del dot A cross B. Product rule ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ we can write this expression A dot del cross B as two in terms of with the two terms B dot del cross A minus del dot A cross B. Now del cross A is B. B is defined as curl of vector potential, magnetic vector potential. അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്തോ B dot B. B dot B is B square, mod B square. ഇതാണ് ഇവിടെ ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വോളിയം ഇൻ്റഗ്രലിനെ രണ്ട് ടൈം ആയിട്ട് എഴുതാണ്. ഫസ്റ്റ് ടൈം ബി ഡോട്ട് ബി ബി സ്ക്വയർ ഡി ടോ മൈനസ് സെക്കൻഡ് ടൈം അതുപോലെ തന്നെ എഴുതിക്കുന്നു ഡെൽ ഡോട്ട് എ ക്രോസ് ബി ഡി ടോ. സോ നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു. നൗ യൂസിങ് സ്റ്റോക്സ് തിയറം we can convert the second volume integral into a closed surface integral. Not Stokes theorem, Gauss's theorem, I think. Gauss's theorem. Using Gauss's theorem, the second volume integral can be converted to a closed surface integral. So first time അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി, second time closed surface integral A cross B dA. Equation 6. And we have in equation 5 we express the work done in terms of current density, that is here. W is equal to half A dot J d tau. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ for the work done or energy stored, equation 6 and equation 5. Now, what is V? V is the volume occupied by the current density. നമ്മൾ ഈ എക്സ്പ്രഷനെ ജനറലൈസ് ചെയ്തതാണ്. കറണ്ടിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനെ ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ആയിരുന്നു, അതിനെ ജനറലൈസ് ചെയ്താണ് വോളിയം എന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഉൾപ്പെടുന്ന വോളിയമാണ് ഇവിടുത്തെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള കറണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇവിടെ ഒരു കറണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട്, ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കറണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ജെ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ വോളിയമാണ് വി. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ ഈ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷനിലും വോളിയം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ഇസ് ദി വോളിയം ഓക്യുപ്പൈഡ് ബൈ കറണ്ട് ജെ. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി നമ്മളിനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റിൽ കൂടെ ഈ സെക്കൻഡ് ടേം 0 ആണെന്നാണ് നമ്മൾ ആർഗ്യൂ ചെയ്യാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ആർഗ്യുമെൻ്റാണ്. സോ ഇവിടെ വരുന്ന വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വോളിയമാണ്. സപ്പോസ് ഞാൻ ഈ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ഈ വോളിയം ഇക്വേഷൻ 5 വോളിയം ഒരു ലാർജർ വോളിയം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ്. V1 എന്നുള്ളൊരു ലാർജർ വോളിയം കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഈ ഇവിടെ വരുന്ന V ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ലാർജർ വോളിയം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ഇക്വേഷൻ 5 എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുമോ? ചേഞ്ച് വരില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന A ഡോട്ട് J ആണ്. ഈ V എന്ന് പറയുന്ന വോളിയത്തിലാണ് J ഉള്ളത്. ഇതിന് പുറത്ത് J 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് പുറത്ത് ഞാൻ ഈ വോളിയത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ J 0 ആയതുകൊണ്ട് A ഡോട്ട് J 0 ആവും. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഈ വോളിയത്തിന് അപ്പുറത്തുനിന്ന് ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് വരുന്നില്ല. എനിക്ക് V1 എന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ V1 എന്നുള്ള വോളിയം ഇങ്ങനെ എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കുറേയും കൂടെ വലിയ എടുക്കാം. ഈ ക്ലാസ് റൂം മുഴുവൻ വരുന്ന വോളിയം എടുക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ കോളേജ് മുഴുവൻ വരുന്ന വോളിയം എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ എൻറ്റയർ സ്പേസ് എനിക്ക് ഈ വോളിയമായിട്ട് എടുത്താലും ഇക്വേഷൻ 5 ഒരു ചേഞ്ചും വരാൻ പോകുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? വോളിയം ദിസ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി J ഈസ് കൺഫൈൻഡ് വിത്തിൻ V. അതിനപ്പുറത്തുള്ള ഏത് വോളിയം കൺസിഡർ ചെയ്താലും ഇക്വേഷൻ 5 ഒരു ചേഞ്ചും വരാൻ പോകുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ
ഇക്വേഷൻ 5 ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് W is equal to 1/2 ഇൻ്റഗ്രൽ വിക്ക് പറഞ്ഞ V1 കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. V1 is a larger area which includes V also. So I dot Z dito. റീസൺ എന്താണ്? സിൻസ് J is equal to 0 ഔട്ട്സൈഡ് ദിസ് വോളിയം. ഇതിനപ്പുറത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന എല്ലായിടത്തും J 0 ആണ്. സോ ഇതിന് ഇവിടെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷനും വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതേ കാര്യം തന്നെ, അതേ എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെയാണ് ഡബ്ല്യുവിനുള്ള അതേ എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ 6-ലുള്ളത്. അവിടെ ഈ കാര്യം അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഞാനൊരു ലാർജർ വോളിയം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ വോളിയം ഇവിടെ V1 ആക്കിയാൽ എന്ത് പറ്റും? ഈ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്താണ് വരുന്നത്? B² d2 ആണ്. അത് ഈ വോളിയത്തിന് പുറത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് 0 ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട്, ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട്, ഇതിനപ്പുറത്തും ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ അല്ലേ? ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ഈ സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ 1/r² ആയിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കുറഞ്ഞു വരും. ഇവിടത്തേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ബി ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക, അതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ബി ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക. പക്ഷേ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു നോൺ സീറോ വാല്യൂ ഇവിടെയുണ്ട്. നമ്മൾ വോളിയം മാറ്റുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ഫീൽഡ് കുറവാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു അഡീഷണൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. സോ വി എന്നുള്ളത് V1 ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. സോ വാട്ട് അബൌട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. വാട്ട് അബൌട്ട് സെക്കൻഡ് ഇൻ്റഗ്രൽ? സെക്കൻഡ് ഇൻ്റഗ്രൽ അതിൻ്റെ സർഫസിലെ കാര്യം മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. സർഫസിൽ A ക്രോസ് B എത്രയാണ്? സർഫസിൽ A ക്രോസ് B എത്രയാണ്? അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സർഫസിൽ ഇവിടെ സർഫസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ഈ ഒരു ബൗണ്ടറിയിൽ വരുന്ന പോയിന്റുകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ബൗണ്ടറിയിൽ എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂസ് കുറഞ്ഞു വരും അല്ലേ? ഇവിടെയുള്ള ഇൻറ്റൻസിറ്റി അല്ല ഇവിടെ വരാം. ഇനി ഞാൻ കുറേയും കൂടെ ലാർജർ ആയിട്ടുള്ളൊരു വോളിയം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ എയും ബിയും ഇവിടെ കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സർഫസ് വലുതാവും തോറും ഈ എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂസ് കുറവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ A ക്രോസ് ബിയുടെ വാല്യൂ കുറയാണ്. അപ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ കുറേ കൂടെ അകൽന്നു പോകുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് സെക്കൻഡ് ടൈം കുറഞ്ഞു വരാണ്. ഇനി ഒരു എക്സ്ട്രീം കേസ് എടുക്കുകയാണ്. ഈ സർഫസിനെ ഞാൻ ഈ വോളിയത്തിന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ്. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ബൗണ്ടറി? ഈ സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ്. ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ എത്രയാണ്? രണ്ടും ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യലാണ്. രണ്ടും വാനിഷ് ചെയ്യും. ഫാർ ഫീൽഡ് അപ്രോക്സിമേഷൻ. സോഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും 0-ലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 0 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ വോളിയം മാറ്റാനുള്ള, വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം കിട്ടുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഇതാണ് കൺസെപ്റ്റ്. സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു J ഇതിനകത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇക്വേഷൻ 5-ൽ നമ്മൾ ലാർജർ വോളിയം കൺസിഡർ ചെയ്താലും ഇക്വേഷൻ 5-ന് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഡണ്ണിന് ഒരു മാറ്റം വരാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ ഫ്രീഡം നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ 6-ൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ലാർജർ വോളിയം എടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തും സെക്കൻഡ് ടൈം വാനിഷ് ചെയ്യും. ഇനി ഒരു എക്സ്ട്രീം കേസ് എടുക്കുകയാണ്. ഇൻഫിനിറ്റ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ സ്പേസ്, എൻറ്റയർ സ്പേസ് എടുക്കുകയാണ്. എൻറ്റയർ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സർഫസിനെ നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സർഫസിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 0 ആണ്. അങ്ങനെ ഒരു ലാർജർ വോളിയത്തിൽ വരുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം 0 ആണ്, ഫസ്റ്റ് ടൈം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ, സെക്കൻഡ് ടൈം വാനിഷ് ചെയ്യും. സോ W is equal to 1/2 μ0. അവിടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വോളിയം എന്താണ്? ലാർജർ വോളിയം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഓൾ സ്പേസ്, എൻറ്റയർ സ്പേസിൽ ആ സർഫസിനെ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സർഫസ് ടൈം 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഈ ആർഗ്യുമെൻറ്റിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ടൈം 0 ആണെന്ന് പറയുന്നത്. സർഫസിനെ ഇൻഫിനിറ്റിക്ക് പുഷ് ചെയ്യുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇക്വേഷൻ 5-ന് ഒരു ചേഞ്ചും വരുന്നില്ല. ഇക്വേഷൻ 6-ലെ സെക്കൻഡ് ടൈം വാനിഷ് ചെയ്യും ഫോർ ലാർജർ സർഫസ് ഓർ ലാർജർ വോളിയം. സോ 1/2 μ0 ഓൾ സ്പേസ് B² d2. എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ സെഷനിലെ ഉദ്ദേശം? Express work done or energy in terms of magnetic field itself. So work done or energy stored is in magnetic field that is given by 1/2 μ0 times integral over all space B² d2. So the entire energy is stored in magnetic field which is spread all over the space. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓവർ ഓൾ സ്പേസ് നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, ഈ ഇൻഡക്റ്റൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ഇൻഡക്റ്റൻസിൽ നിന്ന്, സോഴ്സിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നതോറും ഫീൽഡ് കുറവെങ്കിലും ഫീൽഡ് ഒരിക്കലും വാനിഷ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഫീൽഡ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. ഒരു ഫൈനൈറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈ ഫീൽഡ് എല്ലായിടത്തും വരുന്നുണ്ട്. കാരണം അപ്പോൾ ഈ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫീൽഡിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫീൽഡ് എല്ലായിടത്തും സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ എനർജി
ഈ എൻറ്റയർ സ്പേസിലാണ് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിവിടെ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ ഓൾ സ്പേസ് എന്ന് എഴുതേണ്ടി വരേണ്ടത്. ഈ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. അത് അകന്നു പോകുമ്പോൾ കുറയെങ്കിൽ പോലും എല്ലായിടത്തും അതിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇത് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എനർജി മുഴുവൻ തിരിച്ചു വരാണ്. അത് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കിട്ടും? ഇവിടെ വരുന്ന ബാക്ക് EMF, ഇവിടെ വരുന്ന ഈ കറണ്ടിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കാനാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തതുപോലെ LED വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, റിവേഴ്സ് ബൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള LED വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന എനർജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണേണ്ടി വരും. ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും കാണും ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവിൻ്റെ എനർജി ഇലക്ട്രിക് എനർജി പ്ലസ് മാഗ്നറ്റിക് എനർജിയാണ്. അവിടെ വീണ്ടും ഈ എനർജി ടൈം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ.